Hi, dear children. Only once in my life I visited Madurai city, one of the ancient and most populated cities in Tamil Nadu. As you all know, the most famous place in Madurai is Meenakshi Amman temple. The city is famous for this temple. But do you know, there is another must visit place in Madurai, that is Gandhi Memorial Museum. It's a place of historic importance. During our trip, we visited this museum too. When we watched the materials used by Gandhiji, we were moved emotionally. What we read in the history books about India and Gandhiji came into our mind when we walked around the museum. This museum is not just a place for exhibiting Gandhiji's life and articles, but it opens the doors to the history of freedom struggle in India. We could see many aspiring IAS candidates sitting on the floor and taking down the notes about India's history from the pictures and documents exhibited in the museum. When we understand the greatness of the freedom fighters, we will definitely salute them. Now, let's learn about the influence of Mahatma Gandhi, who led a great battle against the British rulers in India. Gandhi influenced millions of people in India in varying degrees. Some changed the whole texture of their lives. Others were only partly affected, or the effect wore off, and yet not quite, for some part of it could not be wholly shaken off. Different people reacted differently, and each will give his own answer to this question. His call of action was twofold. There was, of course, the action involved in challenging and resisting foreign rule. There was also the action which led us to fight against our own social evils. Apart from the fundamental objective of the Congress, the freedom of India, and the method of peaceful action, the principal planks of the Congress were national unity, which involved the solution of the minority problems and the rising of the depressed classes and the ending of the curse of untouchability. Realizing that the main props of British rule were fear, prestige, the cooperation of the people, and certain classes whose vested interests were centered in British rule, Gandhi attacked these foundations. Titles were to be given up, and though the title holders responded to this only in small measure, the popular respect for these British given titles disappeared. New standards and values were set up, and the pomp and splendor of the viceregal court and the princess suddenly appeared supremely ridiculous. Rich men were not so anxious to flaunt their riches. Outwardly, at least, many of them adopted simpler ways and in their dress became almost indistinguishable from humbler folk. He sent us to the villages, and the countryside hummed with the activity of innumerable messengers of the new gospel of action. The peasant was shaken up, and he began to emerge from his shell. The effect on us was different, but equally far reaching, for we saw, for the first time as it were, the villager in the intimacy of his mud hut, and with the stark shadow of hunger always pursuing him. We learnt our Indian economics more from these visits than from books and learned discourses. The emotional experience we had already undergone was emphasized and confirmed, and henceforward
there could be no going back for us to our old life or our old standards. What was the idea of India which he was setting out to mold according to his own wishes and ideals? I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same right as men. This is the India of my dreams. Proud of his Hindu inheritance as he was, he tried to give to Hinduism a kind of universal attire and included all religions within the fold of truth. He refused to narrow his cultural inheritance. Indian culture, he wrote, is neither Hindu, Islamic nor any other holy. It is a fusion of all. Again he said, I want the culture of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any. I refuse to live in other people's houses as an interloper, a beggar, or a slave. Influenced by modern thoughts currents, he never let go of his roots and clung to them tenaciously. It is not surprising that this astonishingly vital man, full of self-confidence and an unusual kind of power, standing for equality and freedom for each individual, fascinated the masses of India and attracted them like a magnet. He seemed to them to link up the past with the future and to make the dismal present appear just as a stepping stone to that future of life and hope. Thus, he effected a vast psychological revolution, not only among those who followed his lead, but also among his opponents and those many neutrals who could not make up their minds what to think and what to do. An excerpt from Jawaharlal Nehru's The Discovery of India, an adapted version. Dear children, ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ആ വ്യക്തിത്വം ഇന്ത്യക്കാരെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നെഹ്റു പറയുകയാണ്, പലരിലും പലതരത്തിലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായി ഗാന്ധി മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഗാന്ധിയന്മാരാവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. വേറെ കുറേ പേർ ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളിൽ ആവേശം കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പോരാടി മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. കുറച്ചാളുകൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഗാന്ധിജിയെ പോലെ സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ പല ആളുകൾ പലതരത്തിലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടത്. ഗാന്ധിജി അവരെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചത് പലതരത്തിലാണ്. എന്തു തന്നെയായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, എല്ലാവരിലും എന്തൊക്കെയും ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഗാന്ധിജിക്കായി. ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവൻ ഒന്നിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടുവാനാണ് ഗാന്ധിജി ശ്രമിച്ചത്. ഗാന്ധിജിയുടെ ആ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, അതിന് 2 ലെവലുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയം 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി പ്രവർത്തിച്ചത്. ഒന്നാമത്തത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വിദേശികളായ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം. അതിനൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടെ ഗാന്ധിജി ചെയ്തു. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നമുക്കിടയിലുള്ള സോഷ്യൽ ഈവിൾസിന് എതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ്. സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ, അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം.
ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഒരൊറ്റ കോൺഗ്രസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ആക്ഷൻ പ്ലാനും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഗാന്ധിജി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഷയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാനായി പോരാടുക എന്നത്. അതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ദേശീയ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കൂടി കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചു. ദേശീയ ഐക്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം. രാജ്യം മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പല അസമത്വങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും ഇതൊക്കെ തന്നെയായി. സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം, അനീതിക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം, സമൂഹത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനം, നമ്മുടെ ഇടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപമായിരുന്ന തൊട്ടുകൂടായ്മയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസും പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പോൾ ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗാന്ധിജി ആൻഡ് എയിംസ് ഓഫ് കോൺഗ്രസ്, അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ഫൈറ്റ്, ഗാന്ധിജിയുടെ ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോൾഡ്. അതിന് പാരലായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം തന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം. രണ്ടാമത്തെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെയുള്ള തിന്മകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ്. അതുതന്നെയാണ് കോൺഗ്രസും ദേശീയ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയും കോൺഗ്രസും പാരലായി നീങ്ങുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നവും ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് തന്നെ. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി അതിനെന്ത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത്? നമുക്കറിയാം, അഹിംസയിലൂടെയാണ് ഗാന്ധിജി പോയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവും ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വെപ്പണായിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഭയം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടാണ്, ഭയം എന്ന വികാരം അടിച്ചുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഭരണം സുഗമമായി നടത്തിയത്. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ആ സപ്പോർട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആളുകളെ തങ്ങളുടെ ഒപ്പം ചേർത്താനായി, അവരുടെ കോപ്പറേഷൻ ലഭിക്കാനായി വേറെ ചില ടാക്ടിക്സും കൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രയോഗിച്ചു. അതിലൊന്നാണ് ജനങ്ങളുമായി എളുപ്പത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനായി ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ചു പേർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിർത്തുക, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക ബഹുമതികൾ കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ അവരുടെ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി എടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു നയവും ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ലേണഡ് മെൻ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ, അവർക്ക് കുറച്ച് ബഹുമതികളും ടൈറ്റിൽസും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ വശത്താക്കാം. അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടാക്ടിക്സ്. മൂന്നാമത്തത്, ഇന്ത്യയിലെ പലർക്കും നമ്മൾ പല ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ, നാട്ടുപ്രമാണിമാർ, അവരെയൊക്കെ വശത്താക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഒരു നാക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ, നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾ, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ഉള്ളവരെ പണം കൊടുത്തും അതല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയും അവർ അവർക്കൊപ്പം നിർത്തി. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭയം ഉളവാക്കി പലരെയും അകറ്റി നിർത്തുകയും പല ടൈറ്റിൽസും ബഹുമതികളും സമ്മാനങ്ങളും നൽകി കുറേ പേരെ വശത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവർക്കെതിരെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ അറ്റാക്ക്. ഗാന്ധിജി ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ ടൈറ്റിൽസിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമില്ല എന്നുള്ള അവബോധം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിദേശികൾ നൽകുന്ന ടൈറ്റിൽ, നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റിൽസ് തന്ന് നമ്മളെ അടിമകളാക്കി വെച്ച് നിർത്തുക, അവരുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തുന്നതിൽ എന്ത് മാന്യതയാണ്, എന്ത് പ്രസ്റ്റീജാണുള്ളത് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഗാന്ധിജി ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡേഴ്സ്, ടൈറ്റിൽസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ, ബഹുമതി കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമതികൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡേഴ്സിനോടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആദരവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പഠിപ്പുള്ളവർ, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർ, നല്ല മോഡേൺ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടക്കുന്നവർ, അവർക്കൊക്കെ ഒരു സമൂഹത്തിലൊരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു.
ഒപ്പം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയിട്ടുള്ള മെഡലുകൾ, ബഹുമതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അതിൽ അവർ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് അവരോടുണ്ടായിരുന്ന ആദരവ് കുറഞ്ഞു എന്നല്ല, അവരെ അപഹാസ്യരായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ബഹുമതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ, ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡേഴ്സ്, വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്ന അവരുടെ ദാസരാണ് എന്നുള്ള ഫീല് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടായി, ആളുകൾ ഈ ബഹുമതികളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ച് ആളാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായം നിന്നു. മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങച്ചക്കാരല്ല എന്ന് കാണിക്കാനായി കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ അവർ ധരിക്കാനും തുടങ്ങി. ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കാനായി, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി അവർ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായി വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോഴെന്തുണ്ടായി, ഹൈ ക്ലാസ്സും ലോ ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, ആ ഡിഫറൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ എപ്പിയറൻസിലെങ്കിലും കുറയ്ക്കാനായി ഗാന്ധിജിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതുകളൊക്കെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ചെയ്തിരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളെ കൂട്ടുകയും വേണം. അതിനുവേണ്ടി നെഹ്റുവിനെ പോലെയുള്ള സ്കോളേഴ്സിനെ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഗാന്ധിജി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച ഗാന്ധിജി ഗ്രാമങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ, ദരിദ്രരായ ഗ്രാമീണരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ, അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യബോധം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലീഡേഴ്സിനെ വില്ലേജസിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. നെഹ്റു പറയാണ്, ആ ഒരു യാത്ര മെസ്സേഞ്ചേഴ്സായിട്ട് വില്ലേജസിലേക്ക് പോകുന്നത് 2 തരത്തിലാണ് ഇഫക്റ്റ് കണ്ടത്. ഒന്ന്, ഈ നെഹ്റുവിനെ പോലെയുള്ള ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സ് തുറപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു. അതുവരെ തങ്ങളുടെ ഫെയ്റ്റാണ്, വിധിയാണിത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കണ്ടെത്താനായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യകതയാണെന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെട്ടു. തങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നും തങ്ങളും ഭാരതമാതാവിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ചിന്ത അവരിൽ വന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നെഹ്റു പറയാണ്, ഞങ്ങൾ പോയവരിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. പഠിപ്പുള്ളവരെന്ന് പറയുന്ന, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്ന, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് അവബോധമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന നെഹ്റുവിനെ പോലെയുള്ള ലേണഡ് മെൻ, അവരിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. കാരണം എന്താണ്, അതുവരെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ട് ശീലിച്ച, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിസ്കഷൻസിൽ മാത്രം അവർ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖമാണ് അവർ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കണ്ടത്. വിശപ്പ് എന്ന ഒറ്റ വികാരവുമായി അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി മൺകുടിലുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ദരിദ്രരായ ഗ്രാമീണരുടെ ജീവിതം നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് അവർ പഠിച്ച ഇക്കണോമിക്സ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അവർ കണ്ടത്. അതുവരെ പുസ്തകങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡിസ്കോഴ്സസിൽ, അവരുടെ സംവാദങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവർ ഇക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് നേരിട്ട് കാണാനുള്ളൊരു അവസരം ഈ നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായപ്പോൾ അവരിൽ വീണ്ടും അവരെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ, പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനുള്ള ആ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ, ഇനി അവിടെ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി പഠിപ്പുള്ളവരെ, പൈസയുള്ളവരെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ 2 തരത്തിലാണ് ഉപയോഗപ്പെട്ടത്. ഈ ധനികരായ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധമുണ്ടായി, ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രാമീണർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യബോധവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവകാശബോധവും ഉണ്ടാക്കാനും സാധിച്ചു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നെഹ്റു പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജിക്കുള്ള സ്വപ്നം അതിങ്ങനെ നീട്ടി എഴുതുന്നതിന് ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം നമ്മൾ കാച്ചിക്കുറുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് 2 കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം പറയുന്ന ഒരുപാട് വാചകങ്ങളുടെ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വാലിറ്റിയാണ്, സമത്വം. സമത്വമുള്ള ഭാരതത്തിനായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ടത്. പാവപ്പെട്ടവനും ഇന്ത്യ തൻ്റെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത വരണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കും ധനികർക്കൊപ്പം ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടണം.
അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയാണ് ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ടത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻസ്, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ വേർതിരിവില്ലാതാവണം. അതായത് ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ വർഗത്തിൻ്റെയോ പേരിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും മനുഷ്യരായിട്ട് കാണാനായി, എല്ലാ മതസ്ഥരെയും എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും എല്ലാ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായി, ക്ലാസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ്, ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെയായി കാണാനായിട്ട് ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ അസമത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ജെൻഡറാണ്. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ എന്നുള്ള അവർക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നീതിയും ന്യായവും കിട്ടുന്നതിന് എതിരെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. സ്ത്രീകൾക്കും ഭാരതത്തിൽ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം തുല്യസ്ഥാനം വേണം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇന്ത്യയാണ് ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും ഹാർമോണിയസ് ആയി വളരെ ഒത്തൊരുമയോടെ കഴിയുന്ന ഭാരതം, സമത്വത്തോടെ ഒത്തൊരുമയോടെ കഴിയുന്ന ഭാരതം, അതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സും ഡ്രിങ്ക്സും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഡ്രഗ്സ്, അത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ. ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ്, നാർക്കോട്ടിക്സ്, അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, യുവജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന, അവരെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ, ആ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സും ഡ്രഗ്സും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയാണ് ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ എന്നും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ വില്ലനായി എത്തുന്ന അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന കേസ്, അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന പേരില്ലെങ്കിലും ആ കാസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നു. അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ഇന്ത്യ, എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും കഴിയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ടത്. ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം ഇപ്പോഴും പൂവണിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ദുഃഖകരമായ സത്യം. ലെസൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് മതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ഗാന്ധിജിക്കുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് കുറച്ച് വാക്കുകളിലൂടെ നെഹ്റു വിവരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ഹിന്ദു മതപാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജി സംസാരിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം ഗാന്ധിജി ഹിന്ദുയിസത്തെ വിശാലമായൊരു സംസ്കാരമായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ള, സത്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ് ഹിന്ദുയിസം എന്ന് ഗാന്ധിജി ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. അതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്നും ഗാന്ധിജിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ, ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്നതിനെ ഒരു സങ്കുചിതമായി നോക്കിക്കാണാൻ ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ നല്ല സംസ്കാരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള, റിസപ്റ്റീവായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്, ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനുള്ളത്. അത് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിന്ന് കാണണമെന്നും ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഗാന്ധിജി തൻ്റെ നിലപാട് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആലങ്കാരികമായി വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ, എൻ്റെ വീടിന് മുകളിലൂടെ എല്ലാത്തരം സംസ്കാരങ്ങളും, എല്ലാ നാട്ടിലെ സംസ്കാരങ്ങളും വട്ടമിട്ട് പറന്നോട്ടെ, അതിനൊക്കെ ഞാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സംസ്കാരത്തിലെയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം എന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെ സഹിഷ്ണുതയോടെ കാണാനായിട്ടുള്ള മനോഭാവം നമ്മിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റും വേറെ ഒരു സംസ്കാരവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, വേറൊരു മതവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന ചിന്തയോട് ഗാന്ധിജി യോജിക്കുന്നേയില്ല. എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും എല്ലാ മതങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാവട്ടെ, അതിലെ നല്ല ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ സ്വന്തം സംസ്കാരം, സ്വന്തം മതം അതിൽ വേരൂന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം, നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ കാലൂന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മ നമുക്ക് കാണാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാനും തയ്യാറാവണം. ഇതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്.
മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലൊരു യാചകനെ പോലെ, ഒരു നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനെ പോലെ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളെ അന്ധമായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ തനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത്. അതിലെ നന്മ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവുമ്പോഴും മറ്റുള്ളതിനെ അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നതിനോട് ഗാന്ധിജി എതിർക്കുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഗാന്ധിജിക്ക് മതങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാസേജ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അസാധാരണമായ ശക്തിയും ആത്മവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയിരുന്ന ഗാന്ധിജി സമത്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് നിലകൊണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിത്വം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ അതിശയിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അത്രയ്ക്കും അത്യാശ്ചര്യകരമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. തൻ്റെ ഒപ്പമുള്ളവരെയും തൻ്റെ ശത്രുക്കളെയും ഇതിലൊന്നും പെടാതെ ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെയും ഒരുപോലെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മഹിമ. ഇന്ത്യയുടെ പാസ്റ്റിനെയും ഫ്യൂച്ചറെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് പ്രൗഢമായ ഭാരതീയ സംസ്കാരം, അതിൻ്റെ ആ നല്ല കാലത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പൊൻപുലരി സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നിരാശയിലാണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ പഠിപ്പിച്ച, അതിനുവേണ്ടി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കിയ മഹനീയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ലളിത വസ്ത്രധാരിയായി സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അഹിംസയും സത്യസന്ധതയും കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ 10 മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോരയും മാംസവുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വരും തലമുറയ്ക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഒരുപക്ഷെ കെട്ടുകഥകളിലെ നായകൻ എന്ന പോലെയായിരിക്കും ഈ അനശ്വരാത്മാവിനെ ഓർക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജി എന്ന മഹാത്മാവിനെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാനായി ജീവൻ പോലും ബലികഴിക്കാൻ തയ്യാറായ നമ്മുടെ വീര നേതാക്കളെക്കുറിച്ചും വരും തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലുമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.